Good morning, student. Today we will see the next chapter is circulation. Actually, the name of that chapter is respiration and circulation. Up to the respiration already we have seen. Now today we will see circulation. In higher animals, main circulating fluid is blood and lymph. That means circulation is carried out by circulating fluid, and that fluid is nothing but the blood and lymph. In higher animals from Annelida, Annelida is one of the phylum of non-chordates. From Annelida onwards, including all phylum of chordates, have a special circulating fluid that is called as blood. Here, blood which is pumped to the tissues by the heart through the blood vessels. म्हणजे हार्ड ब्लड पंप करणारे टिश्यूकडे किंवा डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीकडे जाणारे ते ब्लड, आणि ते ब्लड कॅरी केलं जातं जनरली ब्लड व्हेसल थ्रू. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ ब्लड व्हास्क्युलर सिस्टीम. टाइप्स ऑफ ब्लड व्हास्क्युलर सिस्टीम. Blood vascular system. There are mainly two types. Number one is open circulation. Pure or open circulatory system. Open means here blood flow through the body cavities, or blood is circulated through the body cavities, and that body cavities is called as hemocoel. Second type is closed circulation. Closed circulation. Here, in closed circulation, blood is circulated through the network of blood capillaries or blood vessels. In case of open circulation, blood flows through the body cavities. या दोन्ही मधला फरक लक्षात घ्या. ओपन म्हणजे त्या बॉडीच्या कॅव्हिटी, त्या कॅव्हिटीमध्ये ब्लड आहे. इन दॅट ब्लड various organs are bathed. त्या ब्लडच्या म्हणजे सगळ्या ऑर्गनच्या बाहेरून ब्लड आहे ओपन सर्क्युलेशन मध्ये. आणि क्लोज सर्क्युलेशन म्हणजे काय? इट ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड व्हेसल्स, म्हणजे पाईपलाईन लाईक स्ट्रक्चर आहे थ्रू आउट द बॉडी. कुठेही ब्लड ऑर्गनच्या बाहेर नसणार आहे. क्लोज आहे, नावच तसं क्लोज. ब्लड circulated all over the body through the blood vessels. हा दोन्हीमध्ये तो फरक आहे. Now different characteristics of open circulation. Here first, open circulation, blood is circulated. Blood is circulated through the body cavities. Through the body cavities. While in closed circulation, blood flows through blood vessels, a network of blood vessels. Then second point, here in case of open circulation, in that animal
the exchange of material takes place directly between blood and cells or tissues directly. In case of closed type of circulation, exchange of material takes place through the intermediate fluid called lymph. म्हणजे क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला इंटरमिडिएट फ्लुइड मिळणार का थ्रू इंटरमिडिएट fluid, that is lymph. If you see pressure, in case of open type of circulatory system, the flow of blood flows at low pressure. The blood flows with low pressure. While in case of closed circulation, blood flows with high pressure. इथं ह्या एनिमल मध्ये कमी प्रेशरने ब्लड फ्लो होणार आहे. सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम जिथे त्या ठिकाणी हाय प्रेशरने ब्लड फ्लो होणार आहे. In case of open type of circulatory system or in that animal, there is no respiratory pigment. Respiratory pigment, that is the hemoglobin. Respiratory pigment absent. Respiratory pigment is absent. Here, in case of closed circulation, presence of hemoglobin, that is the respiratory pigment is present. Respiratory pigment is present, and that respiratory pigment is hemoglobin. म्हणजे थोडक्यात काय, रेस्पिरेटरी पिगमेंट म्हणजे रेस्पिरेशन साठी जे आवश्यक पिगमेंट आहे ते पिगमेंट यांच्यामध्ये नाहीये, हिमोग्लोबिन नाही. क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिळणार आहे, आणि ते रेस्पिरेटरी पिगमेंट कुठले येतात, हिमोग्लोबिन. नेक्स्ट here no respiratory pigments, that's why what happened, no transport of O2 and CO2. गॅसेस ट्रान्सफर करणार नाही, ते ट्रान्सपोर्टच करणार नाही. पण क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये काय आहे, ट्रान्सपोर्ट ऑफ O2 and CO2 because having respiratory pigment, that is the hemoglobin. हा ओपन आणि क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये डिफरन्स आहे. In book on page number 163 there is figure, कॉक्रोचची फिगर दिलेली आहे. लेबल काही केलेलं नाहीये. तुमच्या समोर जर पुस्तक ठेवून तुम्ही हा व्हिडिओ ऐकला तर तुम्ही लेबल सांगतो पहा मी काय काय करायचं ते पहा. 1 नंबरला लेबल आहे पहा, अँटेरियर एरोटा, म्हणजे वरून खाली जायचे लेबल करत. 2 नंबरला जे एरो दाखवलेले 2 एकत्र ॲलरी मसल्स, आणि तिसरं जे खालचे परत 2 एरो एकत्रित दाखवलेले त्याला म्हणतात चेंबर ऑफ हार्ट. बुक मध्ये तुम्हाला लेबल केलेले नाहीये, ते माहिती पाहिजेत म्हणून मी सांगितले. तिन्ही लेबल लक्षात घ्या. पहिलं लेबल आहे अँटेरियर एरोटा, सेकंड लेबल येणार आहे ॲलरी मसल्स, आणि तिसरं येणार आहे चेंबर्स ऑफ हार्ट.
हा या दोन्हीमध्ये फरक झाला. पण हे नेमके कुठल्या याचे एक्झाम्पल माहिती पाहिजे तुम्हाला. ओपन सर्क्युलेशन मध्ये एक्झाम्पल मेन काय घ्यायचं माहिती का तुम्हाला. आर्थ्रोपोडा. समजा आता इथं एक्झाम्पल म्हणतो मी इथं कॉक्रोच. या ठिकाणी काय एक्झाम्पल घेतलं मी. कॉक्रोच. आता क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये तुम्ही ॲनिलिडा घ्या, आर्थोम घ्या, ह्युमन बिंग घ्या, डॉग घ्या, कॅट घ्या, रॅट घ्या, म्हणजे मॅमल्स येणार आहेत त्यामध्ये. कुठले ॲनिमल्स येणार आहेत. ऑल व्हर्टिब्रेट्स फ्रॉम फिश टू पायसेस, रेप्टेलिया, ॲम्फिबिया, देन एव्स, मॅमिलिया, हे जे डिफरंट क्लास दिलेले आहेत व्हर्टिब्रेट ॲनिमलचे, सगळ्या ॲनिमलमध्ये तुम्हाला क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम मिळणार आहे. Now, closed circulation can be divided into two main types: single circulation and double circulation. व्हिडिओ ऐकताना तुम्ही असे पॉइंट लिहिले तरी तुम्हाला अंडरस्टँड होणार आहे, काही काळजी करायचं कारण नाही. नाउ विल सी सिंगल सर्क्युलेशन. इन सिंगल सर्क्युलेशन मीन्स blood passes through the heart only once. म्हणजे सिंगल सर्क्युलेशन मध्ये हार्ट मधून एकदाच ब्लड पास होणार आहे इन इच सायकल, प्रत्येक सायकल मध्ये किंवा ड्युरिंग इच सायकल. Deoxygenated blood is pumped from heart towards the gills where it undergoes oxygenation. For understanding, first you must know that figure. फिगर माहिती पाहिजे तुम्हाला अगोदर. फिगर पाहिजे. फिगर काढतो या ठिकाणी. हे असं इथं हार्ट दाखवणार आहे आपण. ही डायग्रामॅटिक फिगर आहे पहा. इथं डायग्रामॅटिक तुम्ही बुक मध्ये ते लेबल करून घ्या. मी इथं तुम्हाला फक्त सांगतोय. आता लक्षात घ्या. गिल्स, हे वेंट्रिकल आणि हे अरायकल्स किंवा ॲट्रिया. ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळणार आहे. हे आहे हार्ट. जनरली सिंगल सर्क्युलेशनचं बेस्ट एक्झाम्पल घ्यायचं फिश. काय एक्झाम्पल आहे या ठिकाणी सिंगल सर्क्युलेशन मध्ये. फिश. एक्झाम्पल फिश. आपण काय कशाबद्दल सांगतोय. सिंगल सर्क्युलेशन. सिंगलच अर्थ. सिंगल म्हणजे वन. म्हणजे हार्ट मधून एकदाच एक सायकल पूर्ण करण्यासाठी हार्ट मधून एकदाच ब्लड फ्लो होणार आहे किंवा रन होणार आहे. आता मी या ठिकाणी गिल दाखवलेले आहे. या ठिकाणी आता पहा या टिश्यूज असणार आहेत पाहिजे. काय असतील त्या टिश्यूज किंवा याला सिस्टेमिक कॅपिलरी म्हटलं तरी चालतं. पहा त्यांनी काय केलेलं आहे. फक्त इथं हे गिल्स मी म्हटले, इथं टिश्यूज म्हटलेले आहे. त्यांनी डायरेक्ट फिगर मध्ये ड्रॉ करताना काय केलेलं आहे फक्त तुम्हाला सांगतो मी. ह्या पद्धतीने ड्रॉ केलेले आहे. गिलचे कॅपिलरी दाखवलेले आहेत पहा. हे असं आणि पुन्हा हे असं. मग आता ह्या ठिकाणी परत कॅपिलरी दाखवायचे आहेत तुम्हाला. मी त्याला गिल कॅपिलरी स्किन या ठिकाणी लेबल करणार आहे पहा असा. हे ब्रँचिंग होणार या ठिकाणी असं. बुक मध्ये फिगर दिलेली आहे. फक्त अंडरस्टँड झालं महत्वाचं या ठिकाणी तुम्हाला. नाउ सी दिस इज हार्ट. दिस इज गिल्स, capillaries. Here gills, capillaries. Here systemic capillaries.
सिस्टेमिक खाली लेबल करतो आता वर सर्क्युलेशन लिहितो मी सिस्टेमिक कॅपिलरीज. दिस इज गिल्स कॅपिलरीज, गिल्स सर्क्युलेशन. Here deoxygenated blood pump हे हार्ट आहे पहा. म्हणजे हार्ट आता हे 2 चेंबर दाखवले का म्हणजे इथे ऍट्रियम दाखवलं इथे व्हेंट्रिकल दाखवलं. व्हेंट्रिकल मधून ब्लड असं पण हे ब्लड कुठलं आहे या ठिकाणी पंप केलेलं ब्लड कुठलं डिऑक्सिजनेटेड आहे म्हणजे इम्प्युअर ब्लड म्हणतो आपण त्याला. देन इट गोज टू गिल्स. हियर ऑक्सिजनेशन टेक्स प्लेस. म्हणजे आता तुम्ही हायर लेवल मध्ये समजा आपलं ह्युमन बिंग मध्ये घेतलं तर आपलं काय होतं हार्टनी पंप केलेलं ब्लड लंग्स कडे जातं. लंग्स तिथं ऑक्सिजनेशन होणार आहे. तसं इथं ऑक्सिजनेशन होणार आहे या ठिकाणी. आणि परत ह्या बाजूने आता मी जर ड्रॉ केलं इथं दाखवलं तुम्हाला हे रेड दाखवतो पहा मी इकडं. हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. बुक मध्ये दाखवलेलं पहा हे सगळं कुठले ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे पहा. आणि हे आता पुन्हा हे कलेक्ट केलेलं लिटर मध्ये ब्लड जे येणार आहे हार्टकडे हे कसं असणार आहे. इथं एक टेबल करा भारतांची वेन. हे पहा हा अर्धा भाग बरोबर ऑक्सिजनेटेड ब्लड येणार आहे पहा. आणि हा कसा असणार आहे हा डिऑक्सिजनेटेडचा. इथून एकदा ब्लड पंप केला या ठिकाणी पंप केलेलं ब्लड पुढे जाणार गिल्स कडे. इथं ऑक्सिजनेशन होणार आहे. एक सिंपल तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की फिश मध्ये इन फिश द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स. जसं आपल्याकडे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स तसं फिश मध्ये काय गिल्स. इथं ऑक्सिजनेशन होणार. मग ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड पुढे सगळ्या बॉडी पार्ट्स कडे जाणार. बॉडी पार्ट्स कडे पुन्हा गेल्यानंतर पुन्हा ते ऑक्सिजन सगळ्या टिश्यू सेलला गेल्यानंतर ते डिऑक्सिजनेटेड होणार आहे इम्प्युअर होणार आहे. पुन्हा ते इम्प्युअर ब्लड काय केले जाणार आहे हार्टकडे येणार आहे. म्हणजे एक सायकल पूर्ण होताना काय होतं एकदा ब्लड हार्ट मधून पास होते म्हणून याला सिंगल सर्क्युलेशन. आणि ह्या व्हेन्स काय करतात रिटर्न जे आणणारे ब्लड हे डिऑक्सिजनेटेड पहा. आणि दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज व्हेनस हार्ट म्हणतात फिशला. फिश मध्ये जे हार्ट कुठले म्हणतात व्हेनस हार्ट म्हणतात. त्याचं कारण काय डिऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट काय कॅरी करणारे पहा. हार्ट मध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड कुठंच नाही ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लडच कॅरी करते पहा. हार्ट मध्ये फक्त डिऑक्सिजनेटेड ब्लड दिसतात तुम्हाला. दॅट इज इट इज कॉल्ड ॲज व्हेनस हार्ट म्हणतात. त्यानंतर आता आपण डबल सर्क्युलेशन पाहणार आहोत. नाउ विल सी डबल सर्क्युलेशन. सिंगल झालंय फिगर लक्षात घ्या काय काय लेबल केले ते लक्षात घ्यायचे. तिथं आता आर्टेरी लेबल करू शकता बरं ते इथं आर्टेरी म्हणजे पहा आर्टरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इकडे पाठवणार आहे. व्हेन पुन्हा डिऑक्सिजनेटेड ब्लडच कॅरी करून आणणार आहे पहा. म्हणजे हा एक लक्षात घ्या भाग. सिंगल म्हणजे हार्ट मधून एकदाच ब्लड पास होणार आहे. आता डबल सर्क्युलेशनचा अर्थ काय होत आहे इन ईच सायकल blood flows twice